அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். தொட்டனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. So from this video you can surely learn about how we are going to get some current affairs, and from the current affairs how we are going to write. You look like UPSC type of mains question. Yes, as usual there are two type of the important current affairs. One is fact and another one is analysis. The fact news is very helpful and supportive for the who are going to appearing for TNPSC and SSC, railway and UPSC type of prelims questions, and analytical uses very crystal clear guidelines. So to track their UPSC mains type of question. Yes, shall we discuss one by one? The first news is today for discussion. Literary rate and its report, and subsequent to the news that mean international day to protect education from attack. These are the discussion subject today. By later we are elaborately discuss under the UPSC students. Yes. Fact news, the first news, the Odisha state government issued guidelines for Durga Puja, Kali Puja and Lakshmi Puja celebration in the state. So this is a system message. So while you can read the Odisha state government, and all the aspirants should know exactly some fingerprints point with respect to that Odisha, with respect to their literary sources, with respect to their administration and government and policies and recent ஒருவேளை ஒடிசா கவர்மெண்ட் ஏதாவது புதுசா ஏதாவது பாலிசிஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவ்வளவும் ஒரு ரீகால் வரணும். ஸோ அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்போம், புக்ல படிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ ஒரு நியூஸை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது அதை பொறுத்து எவ்வளவு விஷயங்களை நம்மளால ரெமபரன்ஸ் பண்ண முடியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சப்ஜெக்ட். ஸோ எவ்வளவு ரெமபரன்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஸோ சிம்பிளா ஒரு ஃபேக்ட் கேட்கணும் அப்படின்னா, இப்ப தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னாலே பாதி பேருக்கு தெரியறது இல்லை. எங்க இருக்க ஒடிசால கேட்டா அப்சல்யூட்லி there are nearest 30 district in Odisha government. ஸோ பேர் கூட மாத்திருக்கோம் இல்லையா? Article 1 to 4 has been clearly explained about that the name transfer, that the name changing Odisha இல்லையா? சரிங்க. Next news. India and Japan have signed an agreement concerning reciprocal provision of supplies and services between the armed force of India and the self-defense force of Japan. This point should be noted because why I have underlined that point. The different categories, likewise armed force of India and also self-defense force of Japan. So this is the main concept about that agreement. Yes, ஒரு பெரும்பாலும் நம்ம முன்னாடி படிக்கும்போது என்ன படிப்போம் அப்படின்னா, இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் மாதிரி ரெண்டு கண்ட்ரி வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, so with respect to that armed forces and with respect to that self-defense forces, which are the following countries made their agreements அப்படிங்கலாம் ஒரு காலங்கள்ல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதுதான். பட் இன்னைக்கு லெவல் அப்படி இல்ல. நான் இயர் ஆக ஒவ்வொரு கொஸ்டின் டெப்த் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா, ரொம்ப டெக்னிக்கா, ஒரு இன்டெலெக்சுவலா அவங்க கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்றாங்க. So for providing the exact answer we have to get some crystal clear idea about the news. Yes, shall we discuss with respect to that next news, that the Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar attended the Council of Foreign Ministers meeting of Shanghai Cooperation Organization in Moscow, Russia. நம்ம ஷாங்காய் கார்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷனை நேற்று தமிழ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், சரிங்களா? அது கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்க. எஸ், இதை பொறுத்து என்ன கேள்விகள் கேட்க முடியும் அப்படின்னா, ஷாங்காய் கார்பரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ எங்க கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம், அல்லது ரஷ்யாவோட கேபிட்டல் மாஸ்கோ அப்படிங்கிறது ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் சிஹெச்எஸ்ல நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். பட் சிஜிஎல் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை, சிஹெச்எஸ்ல கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. Yes, TNPSC Guru Forum absolutely has the equal rights to ask the question. Yes, equal opportunity to ask the question. Yes. Next news, the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Honorable launched a doorstep banking service by the public sector bank. The newly launched service aimed to provide the customers with the convenience of banking service at their doorsteps. So this highlights with respect to the only that doorstep banking service. So while intro and while utilized, so this we may discuss or elaborate by later. Yes. Next news, the foreign secretaries of India, Australia and France co-chaired a first trilateral dialogue. The dialogue between the three nations. What is the dialogue that been held with an aim of bringing their respective strengths to ensure a peaceful, secure and rule-based Indo-Pacific region. This is the main concept with respect to ensure a peaceful and secure. Yes, the country name also equally chances. Yes, India, Australia and France. Next news,
that the Atmanirbhar Bharat Arise Atal New India Challenges program launched by the government is a national initiative to promote research and innovation and increase the competitiveness of Indian startups and micro and small and medium enterprises. Yes, the final news is also in English that the Karnataka Chief Minister Honorable P.S. Yediyurappa launches country first integrated air ambulance. Yes. News in Tamil. ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் கூட்டத்தில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கலந்து கொண்டார். அடுத்த செய்தி, ஆனைமலையாறு நல்லாறு அணை திட்டம் மற்றும் பாண்டியாறு புன்னம்பலா திட்டத்தில் நீர் பங்கீடு குறித்து தமிழக கேரள குழுவினர் ஆலோசனை கூட்டம் திருவனந்தபுரத்தில் நடக்க உள்ளது. அந்த திட்டங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனைமலையாறு நல்லாறு அணை திட்டம் மற்றும் பாண்டியாறு புன்னம்பலா திட்டம். எஸ், 1968 ஆண்டு இருமொழி கொள்கை ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஹிந்தி நமது நாட்டின் அலுவல் மொழியாகவும் வணிக மொழியாகவும் மத்திய அரசால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சோ மும்மொழி கொள்கை பிரின்சிபல் அகைன்ஸ்ட் நிறைய டிபேட் போயிட்டு இருக்கு. அதுல கணிசமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். எஸ், அடுத்த செய்தி, பிரிட்டன் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அஸ்ட்ராசெகனா நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்த கோவிஷீல்டு என்ற கொரோனா தடுப்பூசியின் பரிசோதனை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. So, Covishield அப்படிங்கிற தடுப்பு மருந்து பிரிட்டன் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் joined together with AstraZeneca நிறுவனம். Yes, can you cut my point? Yes, next news. உலகில் ஒப்பற்ற இலக்கியம் திருக்குறள் என குவைத் கவிஞர் சலீம் அல்-ருமைதி புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். சோ அது பேர் மறந்துட வேண்டாம், குவைத் கவிஞர் சலீம் அல்-ருமைதி. எஸ், உலகில் ஒப்பற்ற இலக்கியம் திருக்குறள், எல்லாரும் தெரிஞ்சதுதான், மறுபடியும் ரீகார்ட் பண்ணிக்கலாங்க. எஸ், அடுத்த செய்தி, தற்கொலை அறவே கூடாது என்பதை வலியுறுத்த செப்டம்பர் 10 உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. சோ சூசைட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியை பத்தி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய எழுதியிருக்காங்க, நிறைய டிபேட் நடந்துட்டு இருக்கு. அட் பிரசன்ட் இந்த இயர் 2020 is one of the biggest debate with respect to that suicidal activities. Yes, சோ இருந்தாலும் தற்கொலை அப்படிங்கிற எண்ணம் மிகவும் தாறுமாறான தவறான எண்ணம் தான். சரிங்களா? எண்ணமும் அதை தூண்டுவதும் அதை செயல்படுத்துவதும் பெரும் குற்றம். சரிங்க, அடுத்த செய்தி, இந்திய விமானப்படையின் பலத்தை பெருக்கும் நோக்குடன் பிரான்ஸ் நாட்டின் ரபேல் விமான நிறுவனத்திடம் இருந்து இரட்டை என்ஜின் கொண்ட 36 போர் விமானங்களை வாங்க இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதுல அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னா ரபேல் விமான நிறுவனம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரபேல் ஏர்கிராஃப்ட் நிறைய நம்ம கான்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், நியூஸ் இன் டீடைல் ஃபார் UPSC aspirants. My dear UPSC aspirants, just we are going to discuss about the two type of the news and consequences and subsequently. Yes, the first news with respect to the literary rate. What is the literary rate? Yesterday news already I have discussed with respect to that. What is the percentage Tamil Nadu state maintain the literary rate? That means you remember that? Yes, I want to remember that. That means 82.9%. Yes. So, and the subsequent next news is with respect to that international aid to protect education from attack. So under the category of education, so these type of the questions may be asked in the UPSC mains GS2. Yes, we may expect. Yes. What is the present fact? The fact is very simple. The report on household social consumption education in India as part of 75th round of National Sample Survey during the period July 2017 to June 2020 was released the report. The based on the report on the National Statistics Office survey that we provide the state-wise detailed literary reports. Yes, what is the literary rate? Yes, so the literary rates what பண்ணிருக்கோம். So India overall literary rate என்ன இருக்கு அப்படினா, yes, what is the India's overall literary rate? That means I think உங்க டிஸ்ப்ளேல தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். So நீங்களும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. So India's overall literary rate 77% and urban rate and rural rate and male literary rate. சரி சார், இப்படி பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்றீங்க, இதெல்லாம் மெமரி பண்ணணுமா? நோ, ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க. எங்காவது ஒரு மெயின்ஸ் எழுதும் போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லிட்டரரி ரிசோர்ஸ் பத்தி எழுதும் போது சோ ஒரு கீ பாயிண்டா நம்ம பயன்படும். நம்ம படிக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்டுமே ஒவ்வொரு அனலிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நம்ம மெயின்ஸ் எழுதும் போது சப்போர்ட்டிவ் கீ பாயிண்ட்ஸா பயன்படும். சோ ஃபார் தி ஒன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய ரூரல் இருக்கக்கூடிய லிட்டரரி வெல்ஃபேரை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல மெயின்ஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்க் பண்ணப்பட்டது, நான் கேட்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும். இதுதான் கீ பாயிண்ட்ஸா கிடைக்கும். அப்போ ஒரு எக்ஸாக்ட் அனலிட்டிக்கல்ல அந்த நியூஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நிறைய அதிலே விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து நம்ம அனலிட்டிக்கல் பண்ண போறோம். At the same time, in support of other news and in support of other parallel or equivalent to any type of the news is also again make some key point likewise. Can you understand what I'm trying to convey with you?
Yes. So what about the overall literary sources in India? And rate is 77% and rural, and male literary rate 84.7% and female literary rate is 70.3%. Yes. The first performance of the states, yes, Kerala, the first place, and subsequent to that Delhi, and subsequent Uttarakhand, and subsequent to that Himachal Pradesh, and subsequent to that Assam. Yes. What is the worst performance? அதை சொல்ல வேண்டாம், ஒருவேளை அவங்களும் அதை இனிஷியேட் பண்ண நிறைய ஸ்டெப் எடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இதுவே இன்னைக்கு ரேட் பார்க்கும்போது நம்ம ஒஸ்ட்னு சொன்னாலுமே இன் சப்சிக்வெண்ட் இன் ஃபியூச்சர்ல பார்க்கும்போது நம்ம அதை மாத்திக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா இந்த ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல நாட் ஒன்லி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற இந்த ஸ்டேட் மட்டும் இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி டெல்லி இருந்ததுதான், உத்தரகாண்ட் இருந்ததுதான். பட் சப்சிக்வெண்ட் ஆஃப் தியர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் டேக்கிங் அண்ட் சோசியலைஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் தி எஜுகேஷன் ஆல்சோ தி ஸ்டேட் பெர்ஃபார்ம் தேர் லெவல் பெஸ்ட். எஸ், லுக் லைக் தமிழ்நாடு முன்னாடி இல்ல பின்னாடி இல்ல, 82.9% நம்ம நடுநிலையோட நிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் தி ஸ்டேட் should be remember that Uttar Pradesh, Telangana, Bihar, Rajasthan and Andhra Pradesh. Yes. What is the digital literacy, sir? Yes. The point is very crystal clear. Those who possesses computers, that means 23% urban household and 4% rural household with respect to that possess of computers. At the same time, so operate a computer. So who can operate the computer? Among the person of age from 15 to 29 years, nearly 56% in urban areas and 24% in rural areas. So from these categories, we may divide it into two types of the activity. Likewise, possessing computers and also operating a computer. The percentage look likewise. Yes, already உங்களுக்கு the picture display பண்ணிருக்கோம். அந்த picture ரொம்ப crystal clear எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுத்து கொடுத்திருக்கோம். ஹவுஸ்ஹோல்ட் சோசியல் கன்சம்ப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பெர்சன்டேஜ் இருக்கு. ஸோ ப்ராசஸிங் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹோல்டிங் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் கம்ப்யூட்டர்ல ரூரல்ல அர்பன்ல எப்படி ஒரு டிஜிட்டல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம டீட்டெயிலா எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். பொறுமையா இந்த பிக்சர்ஸ் பாருங்க, வேர்டிங்ஸை பொறுமையா ரீட் பண்ணுங்க. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே தயவு செய்து வெப்சைட்ல இருந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் ஒவ்வொரு நாளும் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு பேப்பர்ல குறிச்சு வச்சுக்கலாம். அல்லது நீங்க தயவு செய்து படிக்கணும். வீடியோ முடிச்சு ஸ்கிப் பண்ணிட்டோ இல்லை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டோ போனதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நேற்றே நானும் சுதாகரும் ரொம்ப அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கற்றலில் கேட்டலே நன்று, அதை விட நன்று கேட்டதை தொடர்ந்து மறுபடியும் எடுத்து நீங்க படிக்கிறது தான். ஐ வாண்ட் டு குவாட் தீஸ் சேம் வேர்ட்ஸ் அகைன் டுடே. மகாத்மா காந்தியோட பயோகிராஃபிய ஒரு 750 பேஜஸ் பயோகிராஃபிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படிச்சு அதை அவருக்கு பிடிச்ச ஆங்கிள் ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயங்கள ஒரு ½ an hourல ஒரு பயோகிராஃபியை கிறிஸ்டல் கிளியரா ஒரு ஆள கிளாஸ் எடுக்க முடியும்னா அதுல கிடைக்கக்கூடிய நாலேஜுக்கும் அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 750 பேஜஸ் உள்ள அந்த பயோகிராஃபிக்கு படிக்கிறது கிடைக்கக்கூடிய நாலேஜுக்கும் நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. சோ கற்றலில் கேட்டலே நன்று. முதல்ல பாடத்தை கேட்கறீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கொடுக்கணும். நம்மள நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் என்ன பண்றோம்னா கேட்டாலே போதுமே, அவர் சொன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம், அவர் சொல்லி கொடுத்தா பாஸ் பண்ணலாம், அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. சிம்பிள் ஸ்லோகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. No one can be promoted anyone to become to government sector. You can, and you can only do that by way of the repeated practicing and studying the same material repeatedly. This is a simple concept of that. கொஞ்சம் பொறுமை இருக்கணும். அதை பொறுமையா உட்கார்ந்து படிக்கிறதுக்கு யாருக்கும் விரும்புறது இல்லை. போதுங்க சொன்னா போதுங்க, அதை தொடர்ந்து படிக்கிறதுக்கும் பொறுமையா படிக்கிறது யாரும் விரும்புறது இல்லை. அதை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், let me discuss again with respect to the literary rate. Yes, the key points about that. The report comes before the International Literary Day. Yes, when it came from that International Literary Day celebrated on 8th September every year. The question of the fact questions we may answer from that analytical point. Yes, what is the day? What is the following day is observed or celebrated? International Literary Day, that means 8th September on every year. Yes, the Literary Day 2020. What is the focus? The focusing challenging the learning during the COVID-19 pandemic. Yes, as per the UNESCO, India will achieve universal literacy. Yes, by way of 2060. அப்போ கண்டிப்பா நான் இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சுதாகரனா இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். 2060 வாய்ப்பே இல்லைங்க. 2044 ரிட்டையர்மெண்ட் வாய்ப்பு இல்ல. சரிங்க, சப்சிக்வெண்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் நியூஸ். சோ ஒரு பக்கம் நம்ம லிட்டரரி ரேட்டை பத்தி அனலைஸ் பண்ணோம். ஒவ்வொரு ஸ்டேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, ஆல் இந்தியா ஓவர்ல எப்படி இருக்கு, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எப்படி இருக்கு, சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டேட் வைஸ் எப்படி இருக்கு, அதோட டிஜிட்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதனுடைய மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, சோ இந்த லிட்டரரி அப்டேஷன் இருக்கக்கூடிய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படிங்கறது நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. எஸ், சப்சிக்வெண்ட் we are going to discuss about the International Day to protect education from attack. Yes, so just we discuss with respect to that International Literary Day was observed on 8th December. At the same time,
that the International Day to Protect Education from Attack is also celebrated or observed on the next day of that means 9th September 2020. Yes. What is the theme about 2020 International Day to Protect Education from Attack? There are the two types of the day we are observed or celebrated with respect to that. Number one, International Day to Protect Education from Attack. Number two, International Literary Day. Yes, International Literary Day was celebrated and observed or commemorated on the 8th September. With respect to the International Day to Protect Education from Attack is also observed or commemorated or celebrated in the year of 9th September. Yes, what is the theme of the International Day to Protect Education from Attack? Alagana Vartha. Protect education and save generation. Yes, wonderful, fantastic quote. Yes, protect education and save a generation. Yes, it is about that. Yes, the day was established by anonymous decision of the United Nations General Assembly. UNESCO and UNICEF were called on to raise awareness of plight of millions of children living in countries affected by conflict. Yes. According to the Global Coalitions to Protect Education from Attack, CGPEA, over the past 5 years, there have been more than 11,000 reported attacks on education in over 36 countries. So, நம்ம மல்லால கூட இதுல பேச முடியும், எழுதலாம், தவறு இல்லை. ஸோ நோபல் பிரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃபீமேல் எஜுகேஷனுக்கு உமனுக்காக எந்த அளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க அப்படின்னு. கல்வி கற்கிறதே கடினம் சொல்றோம். அதான் இல்ல, ஒரு பக்கம் கல்வி கேட்கறதுக்கு என்ன சொல்றது, அதுக்கு தடையா இருக்குன்னு சொல்றோம். இன்னொரு பக்கம் கல்வி கேட்கறதே கடினமா இருக்கு, மும்மொழி கொள்கை, இருமொழி கொள்கை. அப்போ சோசியல்ல there is lot of the dispute and activity with respect to the different kinds of the people and different type of the utilizers. Yes, these are the dispute. And so இதை நீங்க ஸ்கீமை நல்லா படிச்சு மக்களுக்கு தெளிவா எடுத்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதை செயல்படுத்தக்கூடிய இடத்துக்கு போஸ்டிங் போறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு படிக்கிறோம். இதை உணர்ந்து படிச்சீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க ஈஸியா இருக்கும். இல்ல மக்கர் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா that's not possible. சரிங்களா? Yes, I think the users are very useful to you and now the time for the students. உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க கேட்கலாங்க. Yeah, Sudhakar, good evening, Sudhakar. Yeah, very good evening. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம், அல்ல நீங்க ஒபினியன் கூட சொல்லலாம். இதனால சார் இந்த எஜுகேஷன் அட்டாக் அதிகமா இருக்குதா? சுதாகர் சொல்லுங்க. சுதாகர் சார், எஜுகேஷன் அட்டாக் வந்து எதனால சார் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு இயர் பை இயர்? சார் நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. அது டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கு, சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லேக்கிங் ஒரு காரணமா இருக்கு, மக்களுடைய அறியாமை ஒரு காரணம். இதெல்லாம் சோசியல் டிஸ்பியூட்டா நிறையவே எழுதலாம். இன்னைக்கு வந்து பெண்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம், ஒரு 8ஆம் கிளாஸ் முடிச்சா தையல் தைக்க அனுப்பிடுங்க, 9ஆம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணி முடிச்சா தையல் தைக்க அனுப்பிடுங்கன்னு சொல்லி இன்னைக்கும் தமிழ்நாட்டுல சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிறைய இடங்களை பார்க்க முடியுது. ஈவன் தோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரைமரி எஜுகேஷன் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் நமக்கு இருக்கு இல்லையா, அப் டு 10 வரைக்கும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்லையா. ஆர்டிகல் 21 சர்க்கார் has been clearly explained. பட் ஈவன் தோ நம்ம நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிருக்கோம், நிறைய அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ணிருக்கோம், சோசியல்ல நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். பட் ஈவன் தோ we are facing these type of the problem. So அப்போ ஒரு டெவலப்பிங் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னா with respect to ஒடிசா, with respect to that உத்தரப்பிரதேஷ் and பீகார் and what about the தெலுங்கானா இல்ல நம்ம தமிழ்நாடு டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டி சார். அப்போ காரணம் வந்து பாவர்ட்டி தான் சார். தமிழ்நாடு இல்லங்க, தமிழ்நாடு இல்ல, தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல சார். அப்போ மற்ற ஸ்டேட்ல டெரரிசம் இல்ல, பாவர்ட்டி மீன் இன்டர்நேஷனல் தானே, நாட் ஒன்லி இந்தியா இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பாக்குறோம். எஸ் சார். சோ இப்போ இன்டர்நேஷனல்ல நீங்க கஜகஸ்தான் சோ மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல இல்லங்கறீங்களா? சோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தான்ல இல்லன்னு சொல்லிட முடியுமா? அல்கொய்தா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? சோ அந்த ஆக்டிவிட்டில இல்லன்னு சொல்லிட முடியுமா? சோ பட் ஆப்பிரிக்கான்னு பாக்கும்போது எஸ் சார், எஸ் சார். சார் பட் ஆப்பிரிக்கா கான்டினென்ட்ல பாக்கும்போது அங்க டெரரிசம் ரேட் கம்மி தானே சார்? கம்மி தான். சோ நாட் ஒன்லி அதுதான் காரணம்னு சொல்ல வரல சார். மேபி சான்சஸ் அதுலயே சார் சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன், அவ்வளவுதான். அப்சல்யூட்லி என்டையர் சார். அப்ப நம்ம ஜிஎஸ் ஹைலைட் பண்ணும்போது சார், நம்ம ஜிஎஸ்ல வந்து ஹைலைட் பண்ணி எழுதும்போது அப்போ அக்கார்டிங் டு அவர் வியூன்னு போட்டு இதெல்லாம் எழுதலாமா சார்? என்னென்ன பாயிண்ட்ல அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க? இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லேக்கிங் தான் நம்ம நிறைய சொல்ல முடியும். இதுல மக்களோட அறியாமை, மக்களோட அறிவுக்கு எற்ற வகையில இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்ல அப்படிங்கறத எடுத்து காட்டலாம், அவ்வளவுதான்.
Yeah, because we are belong to India இல்லையா? எஸ் சார். சோ அப்போ அத பத்தி நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல ரைட் லாகிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா சோசியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுடைய ரீச்சஸ் கம்மியா இருக்கிறதும் மக்களுக்கு அவேர்னஸ் போய் சேராம இருக்கிறதும் அதோட யூட்டிலைசஸ் கரெக்டா அதை பயன்படுத்தாம இருக்கிறதும் தான் காரணம். அதுக்கு பல்வேறு காரணம் சொல்றோம். எக்கனாமிக் கம்மியா இருக்கிறதுனால சின்ன குழந்தைங்களை வேலைக்கு அனுப்பிடுறோம். ஈவன் தோ சைல்டு லேபர்ல வந்து என்ஃபோர்ஸ் இருந்தாலுமே நம்ம 15-14 வயசு ஒரு குழந்தைங்க வந்து வேலைக்கு அனுப்புறோம். பிகாஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி எக்கனாமிக்கல் growth ஆஃப் தட் ஃபேமிலி. எஸ் சார். அப்போ இந்த ஸ்கீமை பொறுத்தவரை இதை மட்டும் நீங்க மீன்ஸ் எழுத முடியாது. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சோசியல் ஆக்டிவோட கலந்து எழுதுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அந்த சோசியல் ஆக்டிவ் நம்ம பார்த்து அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம், நீங்க திருவண்ணாமலையில இருக்கீங்க, நீங்க சமூகத்துல பாக்குறது என்ன பாத்தீங்கன்னா அது எழுதினாலே போதும். அதான் மீன்ஸ் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஓகேங்க சார். லட்சுமிகாந்த் புக்கை பார்த்து அப்படியே படிச்சிருந்து யாரும் எதிர்பார்க்கல. நம்ம கான்செப்ட் உள்ள வாங்கிட்டு சமூகத்துல நம்ம எந்த அளவு அதுல என்ன சொல்றது கிரகிச்சிருக்கோம்னு சொல்றோம் தமிழ்ல, அதை உள்வாங்கிருக்கோம்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதை பொறுத்து மெயின்ஸ் உங்க எக்ஸாம் எழுதினாலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். அந்த மேம் ஏதோ கேட்க ட்ரை பண்ணாங்க, ஒரு வார்த்தை அவங்ககிட்ட கேட்டுடலாம். எஸ் லாவண்யா சொல்லுங்க மேம். எஸ் மேம், குட் ஈவினிங் மேம். ஹலோ குட் ஈவினிங் மேம், சொல்லுங்க. சார் நான் இப்போ நியூ டு தி கிளாஸ் இன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். எஸ் மேம், எஸ் மேம். இந்த இது ஆக்சுவலா நான் ஈவினிங் டிஸ்கஷன் இருக்கும்னு தெரியல ஆக்சுவலா. ஓகே ஓகே. ஸோ ஃப்ரம் டுமாரோ நான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் க்ரோ த்ரூ பண்ணிக்கிறேன். இது ஐ ஹேவ் ஆல்ரெடி ஐடியா பார்த்துருக்கோமா, இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் 2011 டேட்டாலாம் பார்த்துருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஸோ அதை வச்சு ஒரு ஐடியா இருக்கு. பட் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த இயரோட அப்புறம் அந்த மோட்டோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணது நல்லா இருக்குங்க சார். Thank you so much. இது ரெகுலரா நான் வந்து காலையிலேயே கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் வரும்போது ரீட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் கடகடன் பேசுற மாதிரி இருக்கும், பட் பழகிட்டீங்கன்னா புரிஞ்சிடும். சரிங்களா? யா ஷூர். தேங்க் யூ சார். யா தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ so much. முடிஞ்சா ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சார். எஸ், நிறைய நியூஸ் அனலிட்டிக்கல் பண்றதா ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்ப நியூஸ் ரெஃபர் பண்றோம், திரும்ப பேசுறோம், மறுபடியும் பார்த்த நியூஸ் ரீட் பண்ண நியூஸ் தான் மறுபடியும் சப்சிக்வெண்டா 1 வீக் நம்ம ரீட் பண்ண போறோம். அடுத்தடுத்த அப்டேட் நடந்துட்டே இருக்கும் அதுல. சோ நமக்கு ரீட் பண்ணும்போது தெரியும் என்ன மாதிரி கான்செப்ட்ல எக்ஸாம் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறது அனலிட்டிக் பண்ண முடியும். சோ தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். அது கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கணும், அவ்வளவுதான். நான் டிஸ்கஷன் எலாபரேட் பண்ணேன் இல்லையா? எக்ஸாம் படிக்கணும், எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கு. பட் அதுக்கான நேரமும் உழைப்பும் கொடுக்க நம்மள நிறைய பேர் தயாரா இல்ல. எஸ் யா சுதாகர், எனி மோர் டவுட் சுதாகர்? இல்லைங்க சார், அவ்வளவுதான் சார். நம்ம இதுல வந்து அட்டாக் பத்தி சார் क्वेश्चन எல்லாம் பேஸ் அட்டாக் பத்தி தான் கேட்டிருக்கோம். நம்ம இதுல அட்டாக் பத்தி கொஞ்சம் தான் சார் சொல்லியிருக்கோம். அட்டாக் வந்து நிறைய கான்ட்ரோவர்ஷியல் பாயிண்ட்ஸா இருந்தனால நான் அதை ரிலேட் பண்ண விரும்பல சுதாகர். சோ கொஞ்சம் டைம் இருந்தா பெட்டரா நம்ம இன்னொரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே சார். தேங்க் யூ. வெரி ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியல் பாயிண்ட் வந்து நீங்களும் தான் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ரோவர்ஷியல் பாயிண்ட் டச் பண்ணும்போது ரொம்ப நிதானமா டச் பண்ணணும். ஏன்னா கான்ட்ரோவர்ஷியல் வந்து நம்ம உணர்ச்சி தூண்டிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார், புரியுது சார். கான்ட்ரோவர்ஷியல் பாயிண்ட் எடுக்கும்போது ரொம்ப நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வரும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க, சார் போடுங்க நான் சொன்னேன், ஐ நாட் மீடியா, நான் உடனே போட மாட்டேங்க, நான் உருவாகிக்கிறேன். சரிதானே இல்லையா? ஏன்னா கான்ட்ரோவர்ஷியல் பாயிண்ட் பொறுத்து நீங்க கூட கேட்டீங்க நினைக்கிறேன். என்ன சுதாகர் ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு சார், இருக்கு சார். ஆமா, நீங்க கேட்டீங்க, சுதாபாவி கேட்டாங்க, செமத்துக்கு நான் வரலையே. ஏன்னா கான்ட்ரோவர்ஷியல் பாயிண்ட் தொடரும்போது நம்ம ரொம்ப கவனமா தொடரும். பிகாஸ் we are not a media, we are not a politician, we are a civil aspirants. அந்த ஒரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் நிதானம் இருந்தா ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிடலாம். சரியா? சோ அட்டாக் பொறுத்த இன்னொரு வீடியோ நம்ம எலாபரேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். யா சுதாகர், சோ இட் வாஸ் நைஸ் டாக்கிங் டு எவ்ரிஒன். சோ தெய்வத்தால் ஆகாத எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த குளிதரும். சோ தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள், நிச்சயம் நம்மளுடைய கனவும் ஒரு நாள் நிஜமாகும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சோ தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் த பார்ட்டிசிபேஷன். சோ லாவண்யா மேம் and also சுதாகர், thank you sir and thank you ma'am. Good night. Thank you sir. Good night sir. Good night.